Hello students, let's continue the part 2 of this chapter, solid state. In the previous class, I have explained you the characteristic properties of solids, classification of solids, and crystalline and amorphous solids. And some of the properties of crystalline and amorphous solids yet to be discussed, that will be discussed in this chapter. In this class, that will be discussed in this class. Let us have a quick revision of previous class. Crystalline solids and amorphous solids. In the previous class, we have discussed about the differences between the crystalline solids and amorphous solids. That are, crystalline solids have long range order, whereas amorphous solids have short range order. They have definite melting point. Crystalline solids have definite melting point, whereas amorphous solids does not have definite melting point. Crystalline solids have definite heat of fusion, whereas amorphous solids does not have definite heat of fusion. Crystalline solids are rigid and incompressible, whereas amorphous solids are compressible to some extent. Next, crystalline solids give a cleavage with regular surfaces, whereas amorphous solids does not give regular surface cleavage. Okay, now let us go to the next. Let us continue the topic, crystalline and amorphous solids. The first point, the crystalline solids are anisotropic in nature. That is, they show different physical properties in different directions. Anisotropic in nature. Crystalline solids are anisotropic in nature. That is, they show different properties in different directions. Whereas amorphous solids are isotropic in nature. They show same property in all the directions. Similar type of property in all the directions. Let us have an explanation for that one. Okay. Let us have an explanation. This is the topic I am explaining here. Now, see here, crystalline solids. In the crystalline solids, the particles are perfectly arranged in a systematic order. Particles are arranged in the systematic order. If I draw a line, suppose if I am drawing a line from this side, okay, from this side, if I am drawing a line like this, then the line is passing through in between the line is passing in between the points. It is not touching the points. Okay. If I am drawing a line from this side, from this direction, what is happening here is the line is touching the points, the corner points. If I draw a line like this, again the line is not touching the corner points. That is, anisotropic effect is the effect which changes with the change in direction. Okay. Whereas isotropic effect, in the isotropic effect, if I draw a line from in this direction or in this direction, whatever may be the direction, the particles are arranged in the zigzag manner. In all the directions, particles are arranged in the zigzag manner. So you will be observing the same type of physical nature. While here the property is changing by changing the direction. Okay, let us discuss the same topic in Telugu. See, ikkada particles as anisotropic effect. Anisotropic effect అంటే మనం ఎప్పుడైతే డైరెక్షన్ చేంజ్ చేస్తామో, ఒక డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసాం,
ఒక డైరెక్షన్ లో భౌతిక ధర్మాలు అనేవి ఒక ఒక విధంగా ఉంటే వేరే డైరెక్షన్ చేంజ్ చేస్తే ఆ భౌతిక ధర్మాలు కొంచెం చేంజ్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నా, ఇట్ సైడ్ నుంచి లైన్ డ్రా చేస్తున్నా. ఇట్ సైడ్ నుంచి లైన్ డ్రా చేస్తే ఈ పాయింట్ అనేవి ఈ లైన్ అనేది పాయింట్స్ కి టచ్ అయితే లేదు. ఇఫ్ ఐ అదే లైన్ ని ఇట్ సైడ్ నుంచి డ్రా చేస్తే ఆ లైన్ అనేది కార్నర్ పాయింట్స్ ని టచ్ చేసుకుంటూ పోతుంది. అదే మళ్ళీ ఈ లైన్ ని ఇట్ సైడ్ నుంచి ఈ డైరెక్షన్ నుంచి పాస్ చేస్తే మళ్ళీ లైన్ అనేది కార్నర్ పాయింట్స్ ని టచ్ అయితే లేదు. అదే మనం డైరెక్షన్ చేస్తే ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ చేంజ్ అవుతుంది, అంటే భౌతిక ధర్మం అనేది చేంజ్ అవుతుంది. డైరెక్షన్ చేంజ్ చేస్తే భౌతిక ధర్మం చేంజ్ అయితే అలాంటి ఎఫెక్ట్ ని ఏమంటాం? అనిసోట్రోపిక్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం. అదే అది అనిసోట్రోపిక్ ఎఫెక్ట్ దేనిలో ఉంటది? క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ అంటే స్ఫటికాలు అనిసోట్రోపిక్ ఎఫెక్ట్ ని చూపిస్తాయి. నెక్స్ట్ అమార్ఫస్ సాలిడ్స్ లో ఏముంటది? ఐసోట్రోపిక్ ఎఫెక్ట్ ఉంటది. ఐసోట్రోపిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? ద పార్టికల్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ద సాలిడ్ షోస్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. అంటే ఇక్కడ ఏ డైరెక్షన్ చేసినా, ఈ డైరెక్షన్ లో వచ్చినా ఏ డైరెక్షన్ నుంచి చూసినా కూడా భౌతిక ధర్మాలు అనేవి చేంజ్ కావు. అన్ని ప్రతి ఒక్క డైరెక్షన్ లో భౌతిక ధర్మాలు ఒకేలా ఉంటాయి. దాన్ని ఐసోట్రోపిక్ ఎఫెక్ట్, సమదేశిక ధర్మాలు అని అంటాము. ఓకే నౌ let us go to the next point. That is, there is a sudden change in volume when it melts. అంటే సాలిడ్స్ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ ఉన్నాయి కదా, క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ మెల్ట్ అయ్యే కొద్ది, అంటే మెల్టింగ్ అయ్యేటప్పుడు, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మెల్టింగ్? సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ ఫామ్ ని కన్వర్ట్ కావడం. అప్పుడు అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది? ఘన పరిమాణం అనేది, వాల్యూమ్ అనేది సడన్ గా చేంజ్ అవుతుంది. ఆ సడన్ చేంజ్ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ లో కనిపిస్తుంది. క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ లో అంటే స్ఫటికాల్లో కనిపిస్తుంది. నో అదే మళ్ళీ ఇట్ సైడ్ అమార్ఫస్ సాలిడ్స్ దేర్ ఈస్ నో సడన్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఆన్ మెల్టింగ్. అంటే మెల్టింగ్ అయ్యే కొద్ది సాలిడ్స్ అంటే సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ కన్వర్షన్ అయ్యేటప్పుడు, అంటే ఘనస్థితి నుంచి ద్రవ స్థితికి మార్పు చెందేటప్పుడు ఏదైతే మెల్టింగ్ అంటామో ఆ ప్రక్రియ జరిగేటప్పుడు ఘన పరిమాణం అనేది సడన్ గా చేంజ్ కాదు, స్లోగా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ ఘన పరిమాణం స్లోగా చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఏంటి? మనం యూజువల్ గా సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ కి మార్పు చెందేటప్పుడు వాల్యూమ్ అనేది, ఘన పరిమాణం అనేది పెరగడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ ఆ పెరగడం అనేది క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ లో కొంచెం సడన్ గా అవుతుంది, అమార్ఫస్ సాలిడ్స్ లో స్లోగా అవుతుంది. ఇంకా ఒక ఎక్సెప్షనల్ కేసు ఏముందంటే ఐస్. ఒకవేళ ఐస్ తీసుకుంటే మెల్టింగ్ అయ్యే కొద్ది, అంటే అదే సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ కి మార్పు చెందేటప్పుడు ఘన పరిమాణం పెరగడం కాదు, తగ్గడం అవుతుంది. తగ్గడం అవుతుంది. ఓకేనా? అది ఎక్సెప్షనల్ కేస్. ఐస్ ఇస్ ద ఎక్సెప్షనల్ కేస్. నౌ లెట్ us move to the next point. This possess symmetry. అంటే క్రిస్టలైన్ సబ్స్టెన్సెస్ షో ద సిమెట్రీ, సమరూపత చూపిస్తాయి. అదే అమార్ఫస్ సాలిడ్స్ డస్ నాట్ షో సిమెట్రీ. సమరూపత అనేది ఉండదు. నౌ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ హ్యావ్ ఇంటర్స్పేషియల్ యాంగిల్స్. అంటే ఒక క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ కి కోణాలు అనేవి ఉంటాయి. క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ కి కోణాలు ఉంటాయి, పర్ఫెక్ట్ ఇంటర్ఫేషియల్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు? పాయింట్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ అరేంజ్డ్. ఆ పాయింట్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్లీ గా అరేంజ్ ఉండడం వల్ల దాని మధ్యలో ఒక యాంగిల్స్ అనేవి వస్తాయి. దానికి ఇంటర్స్పేషియల్ యాంగిల్స్ అని అంటాం. అదే అమార్ఫస్ సాలిడ్స్ లో చెప్పాలంటే పార్టికల్స్ ఆర్ అంటే ఆ కణాలు అనేవి జిగ్జాగ్ గా ఉన్నాయి.
అందుకోసమే ఒక యాంగిల్ అనేది ఉండదు. అమర్ఫస్ సాలిడ్స్ లో పార్టికల్ జిగ్జాగ్ గా ఉండడం వల్ల ఒక అరేంజ్మెంట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉండదు. ఓకేనా? Let us move to the next topic. In this classification of solids, we have discussed crystalline solids, amorphous solids. అంటే ఇప్పటిదాకా మనం ఏమేమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను? క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ స్ఫటికాలు, అస్ఫటికాల గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పాను. నెక్స్ట్ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 types. That is molecular solids, ionic solids, metallic solids, covalent solids. దీని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇప్పుడు చెప్తాను. Okay, I have to explain the topics, that is molecular solids, ionic solids, metallic solids and covalent solids in the next slides. Molecular solids. In the molecular solids, molecular crystals, the structural units are molecules. Structural units ఏముంటాయి? మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూపించాలంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్ ఉంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్ ఈ స్ట్రక్చర్ అంటే మాలిక్యులర్ సాలిడ్ ఫామ్ చేయడానికి స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ గా ఏం పనిచేస్తున్నాయి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి. ఈ వైలెట్ కలర్ బాల్ ఉంది కదా, ఇది ఆక్సిజన్. మధ్యలో వైట్ కలర్ బాల్ ఉంది కదా, ఇది కార్బన్. ఇలా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్ తో ఇది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్ తో ఒక క్రిస్టల్ ఫామ్ అయింది. అదే ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. నెక్స్ట్, ద ఫోర్సెస్ హోల్డింగ్ ద మాలిక్యూల్స్ together in this crystals are van der Waals force of attraction or dipole attraction and hydrogen bonding. అంటే ఇక్కడ అణువులతో తయారైన క్రిస్టల్స్ లో ఎలాంటి ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్స్, ఎలాంటి అట్రాక్షన్స్ ఉంటాయంటే వెన్ డెర్ వాల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే డైపోల్ ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది. Carbon dioxide, for example, carbon dioxide, naphthalene, iodine crystal, argon crystal, xenon crystal. These are the examples for the molecular crystals. Now, types of molecular crystals. Types of molecular crystals లో మనకి ఏముంటాయి అంటే చూడండి, ఇక్కడ non-polar molecular crystals, polar molecular crystals and hydrogen bonded molecular crystals. Non-polar molecular crystals అంటే ధ్రువరహిత బాండ్ ఉంటది. పోలార్ క్రిస్టల్స్ అయితే ధ్రువ బాండ్ ఉంటది. హైడ్రోజన్ బాండెడ్ క్రిస్టల్స్ ఎగ్జాంపుల్ కాదు. నాన్ పోలార్ క్రిస్టల్స్, ధ్రువరహిత క్రిస్టల్స్ లో CCl4 అంటే ధ్రువశీలత అనేది దీనిలో ఉండదు CCl4 లో. పోలార్ క్రిస్టల్స్ అంటే HCl లో క్లోరిన్ కి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇది పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్, పోలార్ సంయోజనీయ బంధం కలిగి ఉంటుంది. అలా పోలార్ ధ్రువశీలత కలిగి ఉన్న బాండ్ ఉంది. అందుకే పోలార్ మాలిక్యులర్ క్రిస్టల్స్. నెక్స్ట్ ఏంటి? H2O, ఐస్ ఏదైతే క్రిస్టల్ ఫామ్ అవుతుందో దానిలో హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? హైడ్రోజన్ బాండ్ కలిగి ఉన్న మాలిక్యులర్ క్రిస్టల్. Ionic solids. The structural units of these crystals are ions. ఈ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ దిస్ క్రిస్టల్స్ ఆర్ ions. ఈ అయానిక్ సాలిడ్స్ దేంతో ఫామ్ అవుతాయి అంటే అయాన్స్ తో ఫామ్ అవుతాయి. The forces holding the ions together are electrostatic in nature. అయాన్స్ మధ్యలో ఎలాంటి ఆకర్షణ ఉంటది? అయానిక్ బాండ్ ఉంటది. ఆ అయానిక్ బాండ్ ఎలాంటి శక్తి ఉంటది? అయానిక్ బాండ్ లో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటది. ఎలాంటి అట్రాక్షన్ ఉంటది? అయానిక్ బాండ్ లో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. These forces are non-directional in nature. electrostatic force of attraction ఎలా ఉంటది? Non-directional in nature. In ionic bonds, each has
in ionic bonds, each of the ion is surrounded by oppositely charged ions. ionic bonds లో ఏముంటాయి? అయాన్స్ ఆపోజిట్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ తో మొత్తం సరౌండెడ్ ఉంటాయి. అందువల్ల అంటే ఒక అయాన్ చుట్టూ వేరే అయాన్స్ ఉంటాయి. వేరే ఆపోజిట్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ ఉండడం వల్ల ప్రతి ఒక్క డైరెక్షన్ లో అయాన్స్ ఉండడం వల్ల మనం ఏమంటాం? నాన్ డైరెక్షనల్ ఇన్ నేచర్ అని అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చెప్పాలంటే ఇది సోడియం క్లోరైడ్ క్రిస్టల్. సోడియం క్లోరైడ్ క్రిస్టల్ లో క్లోరైడ్ ఇది పర్పల్ కలర్ బాల్ ఉంది కదా, పర్పల్ కలర్ కూడా క్లోరైడ్ క్రిస్టల్. ఆ క్లోరైడ్ క్రిస్టల్ ఆపోజిట్ గా ఇట్ సైడ్ ఆ సోడియం అయాన్స్ ఉన్నాయి. అంటే అన్ని డైరెక్షన్ లో సోడియం అయాన్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ అలాగే సోడియం అయాన్ చుట్టూ క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఉన్నాయి. అలా అన్ని డైరెక్షన్స్ లో అయాన్స్ ఉండడం వల్ల మనం ఏమంటాం? నాన్ డైరెక్షనల్ ఇన్ నేచర్ అని అంటాం. అయానిక్ బాండ్స్ ఆర్ నాన్ డైరెక్షనల్ ఇన్ నేచర్. ఓకేనా? Metallic solids. Lorentz advanced theory about the bonding in metallic solids. లారెన్స్ అనే శాస్త్రవేత్త ఒక థియరీ ఇచ్చాడు. మెటాలిక్ సాలిడ్స్ పైన ఒక థియరీ ఇచ్చాడు. లోహ గణాల పైన ఒక థియరీ ఇచ్చాడు. ఎవడు? లారెన్స్ అనే శాస్త్రవేత్త. According to this theory, metallic solid is considered as collection of positively charged ions, metal ions, positively charged metal ions imbibed in a sea of electrons. అంటే ఈ థియరీ ప్రకారంగా ఏముంది? ఒక ఎలక్ట్రాన్ల సముద్రం ఉంది. ఇది ఎలక్ట్రాన్ల సముద్రం అనుకుంటే, ఒకవేళ అతను లారెన్స్ అనే శాస్త్రవేత్త ఏమంటున్నాడు? ఎలక్ట్రాన్ల సముద్రంలో ఈ చిన్న చిన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇటు సైడ్, ఆ ఎలక్ట్రాన్ల సముద్రంలో లోపట క్యాటయాన్స్ అంటే పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ మెటల్ అయాన్స్ ఆర్ ఇంబేబ్డ్, పాతుకొని ఉన్నాయి అని అన్నాడు. అంటే ఎలక్ట్రాన్ అందుకోసమే ఇప్పుడు ఐరన్ ఈజ్ ఏ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఎందుకంటే పైన ఐరన్ సర్ఫేస్ పైన ఉపరితలం పైన ఏముంటది? ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఉపరితలం పైన ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం వల్ల అది ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఫ్లో అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? అదే ఎలక్ట్రాన్ సి ఉంది. ఎలక్ట్రాన్ సి లోపట మెటల్ అయాన్స్ ఉన్నాయి, పాతుకొని ఉన్నాయి అని చెప్పాడు లారెన్స్ అనే శాస్త్రవేత్త. Now, the presence of electrons between the positively metal ions serves to produce the electrostatic force of attraction to hold these ions in the metallic crystal. ఈ electrostatic force of attraction between the presence of electrons between the positive metal ions serves to produce the electrostatic force of attraction to hold the ions in the metallic crystals. ఈ దీనిలో కూడా ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. ఎలక్ట్రాన్ సి లోపల పాతుకున్న పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ మెటల్ అయాన్స్ మధ్యలో ఎలాంటి అట్రాక్షన్ ఉంటుంది? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటాయి. అందువల్ల ఈ లోహ గణాలు అనేవి స్థిరంగా ఉంటాయంట. Now, it is a special theory of type of bonding. This is a special type of bonding whose actual mechanism అంటే వాస్తవ యంత్రాంగం అనేది ఇప్పటిదాకా అర్థం కాలేదు. ఇది ఎలాంటి బంధం అనేది, అలా ఈ క్రిస్టల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది దాని గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇప్పటిదాకా లేదంట. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ వెరీ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ బాండింగ్ whose actual mechanism is not yet clear. ఇది దీని యొక్క వాస్తవ యంత్రాంగం ఈ మెటాలిక్ బాండింగ్ ఏదైతే ఉందో వాస్తవ యంత్రాంగం ఎలా ఉందో ఇప్పటిదాకా తెలియలేదు. ఓకేనా? ఓకే. కోవలెంట్ solids, the structural units in these crystals are atoms. ఈ యూనిట్స్ దీనిలో స్ట్రక్చరల్ యూనిట్స్ లో ఏముంటాయి? ఆటమ్స్ ఉంటాయి. ఆటమ్స్
ఆఫ్ సేమ్ కైండ్, ఒక సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అయినా ఉండొచ్చు, లేకుంటే భిన్న రకమైన ఆటమ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. స్ట్రక్చరల్ యూనిట్స్ అంటే కోవలెంట్ క్రిస్టల్ తయారవుతుందంటే దానిలో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్, సేమ్ రకమైన ఆటమ్స్ కూడా కోవలెంట్ క్రిస్టల్ తయారు కావచ్చు, లేకపోతే భిన్నమైన ఆటమ్స్ తో కూడా కోవలెంట్ క్రిస్టల్ తయారు కావచ్చు. దిస్ ఆటమ్స్ ఆర్ జాయింట్ టుగెదర్ బై కోవలెంట్ బాండ్. ఈ క్రిస్టల్లో ఆటమ్స్ మధ్యలో ఎలాంటి బంధం ఉంటుంది? సమయోజీన బంధం ఉంటుంది. సమయోజీన బంధం. ఆ సమయోజీన బంధం అనేది ఎక్స్టెండెడ్ టువర్డ్స్ ద క్రిస్టల్, మొత్తం ఎక్స్టెండెడ్ త్రూఅవుట్ ద క్రిస్టల్. ఓకే, మొత్తం క్రిస్టల్ అంతా సమయోజీన బంధం కలిగి ఉంటుంది. ఓకేనా, మొత్తం క్రిస్టల్ అంతా సమయోజీన బంధం కలిగి ఉంటుంది. Now next, these crystals have no molecules. ఈ క్రిస్టల్స్ లో మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఉండవు, మొత్తం పరమాణువులే ఉంటాయి. ఈ క్రిస్టల్స్ లో ఏముంటాయి? మొత్తం పరమాణువులే ఉంటాయి, మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఉండవు. మా పరమాణువుల మధ్యలో ఎలాంటి బంధం ఉంటాయి? ఎలాంటి బంధం ఉంటాయంటే సమయోజీన బంధం ఉంటుంది. These crystals are most incompressible and hard. ఈ క్రిస్టల్స్ చాలా గట్టిగా ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ కి చెప్పాలంటే డైమండ్ ఈజ్ వెరీ హార్డ్. దీనిలో ఎలాంటి బంధం ఉంటుంది? సంయోజన బంధం ఉంటుంది. ఈ క్రిస్టల్స్ అనేవి చాలా గట్టిగా ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ డైమండ్, గ్రాఫైట్, సిలికాన్ కార్బైడ్ అండ్ సిల్వర్ అయోడైడ్ etc. Okay now, in the last class I have given you homework for you, that is define term amorphous and give examples of amorphous solids. Last class లో క్వశ్చన్ ఇచ్చాను, మీకు 2 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను. అస్ఫటికాలు అంటే ఏంటి? అస్ఫటికాలకు కొన్ని ఉదాహరణలు ఇవ్వండి. దానికి ఆన్సర్, the term amorphous comes from the Greek word amorphous, meaning no form, the arrangement of constituent particles, atoms, molecules or ions in such a solid has only short range order. Okay na, amorphous solids లో అరేంజ్మెంట్ అనేది చాలా చిన్నగా, చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఒక ఫామ్ అనేది, ఒక రూపం అనేది ఉండదు అమర్ఫస్ సాలిడ్స్ లో. ఎగ్జాంపుల్ రబ్బర్, ప్లాస్టిక్, గ్లాస్ ఎక్సెట్రా. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను, క్లాసిఫై ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సాలిడ్స్ యాజ్ అయానిక్, మెటాలిక్, మాలిక్యులర్ నెట్వర్క్ అండ్ అమార్ఫస్. దానికి ఆన్సర్ ఉంది, అయానిక్ సాలిడ్స్ లిథియం బ్రోమైడ్, అమోనియం ఫాస్ఫేట్, metallic solids Rb and brass, P4O10, I2, P4. For the molecular solids, network solids graphite, silicon carbide, silicon, amorphous solids plastic. Okay, ఇప్పుడు ఈ రోజు క్వశ్చన్స్. The most crystal shows good cleavage because their ions and molecules are weakly bonded together, strongly bonded together, spherically symmetrical or arranged in planes. These are the options. Most crystals show good cleavage because their atoms, ions, molecules are weakly bonded together, strongly bonded together, spherically symmetrical or arranged in place. For this one, you have to give the answer. Think and give the answer. Now the answer is, shall I give the answer? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sorry.
Next question. Let's go to the next question. Which of the following is an example of crystalline solid? Which of the following is an example of crystalline solid? This is the next question. Afterwards, we will discuss the answers of each of the questions. Which of the following? And examples are glass, plastic, rubber, and sugar. And the next question is, which of the following solids in a network is a network solids? And the options are sodium chloride, dry ice, silicon carbide, and ice. These are the questions. These are the questions for which you have to give the answer. Now, you have to give the answer for the first question. First question. I think you have got the answer. Answer for the first question is fourth option, arranged in planes. Hint is, due to the different plane arrangement, cleavage becomes easier at these points. Okay. Now, which of the following is an example of crystalline solids? I think you have got the answer. The answer is sugar. Sugar is the option. Glass, plastic, and rubber are the amorphous solids, and sugar is the, in this question, sugar is the crystalline solids. Now, the next question is, which of the following solid is a network solid? Ante covalent solid ante. I think you have got the answer, and answer is silicon carbide. Okay, these are the questions I have discussed, and in this class I have discussed crystalline and amorphous solids, some of the points of crystalline and amorphous solids, and I have explained you molecular solids, ionic solids, metallic solids, and covalent solids. And now I am closing this class for this section. Okay, thank you for listening.